सब तो पहला परम पिता परमेश्वर उन्होंने चरणों च अरबां खरबां बार डंडौत बंदना। उन्होंने प्यारिਆਂ ਦੇ चरणों च जिन्हों ने समय समय ते आके साडे अगे भुलियां भटकियां नूं जो जीवन का असल मनोरथ है प्रभु प्राप्ति, कदी बाणी दी राही, कदी दुष्टां नाल युद्ध करके, कदी दुखियां दे दुख दूर करके सानू परमात्मा का एहसास कराया कि परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकता। उन्होंने प्यारे उन्हों तो जो बख्शिशां लैके दुनिया के भले लई रहमतां बख्शिशां करते आ, कादे लई कि तां कि साडा यकीन रब ते बन जाए कि रब है, रब सब कुछ करन करावनहार है। हर का सेवक सो हर जिहा भेद न जानो मानस दिया। महाराज कहते जिहड़ा हरी का सेवक आ वो हरी अर्गा ही आ, उहदे च फर्क ना समझो कि वो देह रूप च आया, क्योंकि जदों भी परमात्मा की कोई ताकत कोई शक्ति आनी आ वो शरीर रूप च ही आनी आ। 10वें पातशाह महाराज भी यही कहते जब जब होवे अरिष्ट संसारा तब तब दे धरत अवतारा। कहते संसार च जदों जदों भी दुष्टताई पाप वधना आ उदों उदों ही अवतारां नूं शरीर धारण करके आना पैना। भगवान कृष्ण भी कहते आ अर्जन जदों जदों दुनिया ते अनर्थ पाप वादा तदों तदों मैं शरीर धारण करके मात लोक च आउणा, पर जदों मैं शरीर धारण करके मात लोक च आउणा बहुत चंद लोग थोड़े लोग मेरे तो लाहा लैंदे आ, बहुते बुरा भला ही कहते आ, खास करके जो मजहबां दे पुजारी लोग आ। पर जदों मैं शरीर तो छड्ड के शरीर छड्ड के चला जाना आ, जोत विच जाके जोत रल जानी आ, उदों फिर मेरे नां ते मंदिर मस्जिद बना के बुत बना के मेरी पूजा करके अपना रोटी पानी का ये जुगाड़ बनाउंदे आ। सो हर सब ही इदां होया। गुरु नानक साहब के टाइम भी इदा ही सी। महाराज कहते आ कोई आखे भूत ना कोई बताला, कोई आखे नानक बेचारा। किसी ने उन्होंने भूत ना कहा, किसी ने बताला पे कमला कहा, किसी ने बेचारा कहा। सो एक बारी दूजे पातशाह महाराज के चरणों बाबा बुढ़ा जी होर सिख भाई बाला जी बैठे सगे, तो गुरु अंग दे महाराज ने पूछा भाई बाला तुसी सारी उम्र गुरु महाराज दे नाल रहे आ, तुसी गुरु नानक देव महाराज नूं की समझिया? वो कहते जी वह पूर्ण संत सगे। कहते ठीक है। फिर बाबा बुढ़ा जी नूं पूछा तुसी भी बचपन तो महाराज दे नाल रहे आ, तुसी उन्हां नूं की समझिया? कहते जी वो ब्रह्म ज्ञानी सगे। कहते ठीक है। होरां भी सिखां नूं पुछया, चलो लम्मी इतिहास वारता आ। फिर उन्होंने बेनती की महाराज तुसी की गुरु नानक देव महाराज नूं समझिया? कहते असीं उन्हां नूं रब रूप ही समझिया। सो जिस मैं रब रूप समझिया मैनू अपनी जोत दे गए। बाबा बुढ़ा जी तुसी उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी समझिया, तुहानूं ब्रह्म ज्ञानी बना गए। भाई बाला जी तुसी उन्हां नूं संत समझिया, तुहानूं संत बना गए। जिन्हां ने उन्होंने भूत ना तो बताला कहा, वो भूत ने तो बताले बन गए। सो गुरु एक शीशे की न्याई हुंदा आ। जिमें शीशे च आपां जिद्दां दा मूँह करदे आ उदां दी शक्ल आपां नूं दिस पैंदी है। इवें गुरु नूं जिस भावना नाल असीं देखदे आ उदां दा गुरु तुहानूं बना दिंदा है। सो अज परम संत बाबा राम सिंह अज उन्हां दा 29 जनवरी 1946 दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा। अज वो 76 साल दा उन्हां दा अवतार पुरब कह लो, जन्म दिहाड़ा कह लो, वो आप सारियां संगतां मना रही आ। उहदे संबंध दे विच मैं थोड़ा महाराज दा, मैनूं बहुत संगत ने भी कहा कि अंकल जी अगे जो तुसीं स्टेज तो कथा करते सी गुरु महाराज के काफ़ी कौतक तुसीं साझे करते सी, पर हुण जदों दा पिछले 1-1.5 महीने तो यूट्यूब शुरू किया तुसीं गुरु महाराज के महापुरखों के
ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਆ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦਲਿਆ ਕਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਦਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਦਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 12 ਸਾਲੀ ਰੱਬ ਰੂੜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂੜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂੜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ 11 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆਵੋਂ ਪਾਰ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਜਨੇਤ, ਵਿੱਚੇ ਕੁੜੀ, ਵਿੱਚੇ ਉਹ 11 ਮੁੰਡੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 11 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੁੜ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 12 ਸਾਲੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੋਂ ਘਾਹ ਖਿਲਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ? ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤੜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੋਂ ਘਾਹ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ 23ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ 17ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ 13ਵੀਂ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੀ ਦਸਤਗੀਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਤੀ, ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਦਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5-2 ਮੀਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੜੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਚਾਹ ਪੀਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਕੂੰਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਰਮ 'ਤੇ ਆ। ਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ। ਰਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਸਤਗੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੋਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਲਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਊਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਤਕ ਸੀਗਾ।
ਸੋ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 50ਵਾਂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਫੇਰ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 3 ਕਲਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਔਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕਬਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗਜਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਘਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੈਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੜੈਕ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ 2 ਆ, ਚੜੈਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਚੜੈਕ ਕੋਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, 18-20 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਲੱਤ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੱਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ, ਨੀਲੀ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ 99% ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵਢਾ ਲਾ। ਉਹ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗਾਂਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਜੰਗ ਉਮਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਡਾਹਣੀ ਲਿਆਵੋ। ਲਿਆਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝਣਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਲਦੇਵ ਆ, ਦੇਬਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਗੇ ਲੈ ਗਏ।
ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਬੂਲਣ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 5-7 ਜਣੇ ਦੋਧਰ ਆ ਗਏ। ਦੋਧਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰਾਗ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁਬਾਰੇ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਿੱਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ, ਗੋਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ। ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ, ਕੁਆਇਟ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ? 78 'ਚ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। 78 'ਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਗਤਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਬਾਈ ਨਾਜਰ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਚੀਮਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਹੁਸਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਗੁਰਦਾਵਰ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਆਟਲੀ ਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 6 ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਧ ਵਾਪਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੈਣੀਤਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਣੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਜਨੀਆਂ ਉਹ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਤੀ ਪੂਤੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਖੰਭਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਘੁੱਦੂਆਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੱਦੂਆਣੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਘੁੱਦੂਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਭੈਣਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 64-65 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਮਰ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜੈਕ ਵਾਲੇ ਦੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ। ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲਊਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਊ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸੰਤ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੋਣ ਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ। ਚਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਨਮ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਰਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਹਰਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਦੜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਔਲਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਇਕਲਵਾਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਰਾਜਬ ਆ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਮੋਸਤਾਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਰਾਜਬ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ 77 'ਚ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 79 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। 79 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 92 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, 92 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸਰ ਦਾ, ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਆਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਕੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਕੱਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 3 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਯਕੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ, 2011 ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਨੇਡੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।
ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭੋਲਾ ਆ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੇਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੇਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਰਮਲ ਮੁੰਡਾ ਨਿੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਬੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲੂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਵ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੀ ਧੰਨੇ ਭਗਤਾ ਅਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨੱਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੀਵ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਭੰਮੀਕੇਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੇ ਆ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਰਵੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਗੇ ਆਣ ਕੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋਗੇ ਮਾਗੇ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਇਸ ਜਨਮ, ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੜਮਟਾਈ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਭਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਕੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਮਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੈਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਮਾਸ ਮੂਸ ਸਾਰਾ ਝੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੜਾ ਲਾ ਪੈਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਇਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੇ ਤਾਈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਵ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਵੱਢਣੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਪੈਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਢਣੀ, ਅੱਜ ਸੈਚਰਡੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਤ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੈਚਰਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਲੀਵ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਭਿਓ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਟੋਏ ਜਿਹੇ ਪਿਆ, ਕੜਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਦੋਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਆ, ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਆ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਨਾ, ਆਹ ਉਂਗਲੀ ਇਹਦੀ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਸ਼ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੜਦਾ ਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਡਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਉਂਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਵ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾ, ਬਸ ਕਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਝ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਓਏ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡੰਡਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਜਿਹਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਈ, ਇੰਨੀ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ USA ਲਿਖਿਆ ਸੀ $। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਆ USA ਕੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ USA $। ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਝੱਗਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਅਟਕ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਰੂਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਧਰਮ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾ, ਉਹ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ।
उत्ते जाके चलो फिर लम्मी स्टोरी सानू उदण 2:30 बजे ताईं कहते आप एक बार हम बेनतियां सुनिया ही है उस बाद संगत नूं छुट्टी दे के यार मेरा दिल नहीं भरिया मैं तेरे नाल गल्लां करनियां मैं कहा 7 वचन फिर बेनती शुरू हो गई जिस बेनती तो मैं बहुत प्रभावित होया बेनतियां होंदियां होंदियां एक गुरमुख परिवार आया सारे अमृतधारी सीगे तां ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਕਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ हुण दस की बेनती है कहना जी संगत ही सारी च सुनते होंगे सके कहना जी मेरी सेहत नहीं ठीक मेरी ढूही बहुत दुखती है कहते ठीक है जो उन्हें ध्यान मारिया तो कहते भाई सिखा कई बार तो तेरी ढूही डैड हो जाता थले का पासा तू रींग रींग के फड़ फड़ के तुरदा कहता हाँ जी कहते तू पहला शराब भी बहुत पींदा हुंदा सी कहते हाँ जी कहते तेरे मामा ना तेरा बहुत प्यार सी वो शराब पी के एक्सीडेंट च उसकी मौत हुई है कहते हाँ जी कहते वो तेनों लगता सीगा तां तू शराब तेनों समझ नहीं सी आउंदी कहता अच्छा जी तां करके हो सकता कहते जो तू आनंदपुर साहब या किते होर जाना आ तेनों इदां लगता भी गया तू पहली बार नहीं इत्थे तो मैं पहला भी आया कहता हाँ जी मैनूं ये नहीं पता लगता फिर कहते तेनों एक सुपने दे विच घोड़ियां ते लड़ाई हुंदी बहुत दीदी आ किरपाना ना कहता हाँ जी वो मैनू आम ही सुपने च दीदी है कहते वो चो एक घोड़े ते दौड़ जाता बंदा तेन दीदा कहते हाँ जी कहते पता कौन है कहते नहीं कहते वो तू सी 10वें पातशाह महाराज के टाइम जो मुगल फौज ज़्यादा सी तो तू क्या भी हुण इन्हां मूहरे इन्ने मूहरे आपां की कर लांगे तो तू महाराज नूं पिठ दे के भज गया सीगा वो हुण गुरु धारण तू कीता आ गुरु धारण कीते करके तैनूं मनुखा जन्म तां मिल ही जांदा है पर जिहड़ी तू पिठ दिखाई आ हर जन्म च तेरा थल्ले दा हिस्सा डैड हो जाता है हुण भी तैनूं बहुत बारी लगदा तेरा थल्ले दा हिस्सा डैड हो गया कहंदा हाँ जी पर कहंदा ऐतकी तू अमृत भी छक लिया तू 10वें पातशाह अगे बेनतियां भी बहुत करदा महाराज मेरा गुनाह माफ कर दिओ पता नहीं काहदा मेरा पाप आ कहंदा हाँ जी कहंदे चंगा हुण थोड़े दिनां दे विच 10वें पातशाह महाराज तैनूं दर्शन देणगे उन्हां दी कलगी तो तेरी ढूही ते प्रकाश पऊगा उदण तेरी ढूही ऐनूं वधिया हो जाएगी समझ ले तैनूं 10वें पातशाह महाराज ने तेरा गुनाह माफ कर दिता बहुत जन तू दुख भोग लिया कहंदा 7 वचन चलो फिर होर बेनतियां होईयां मैनू उस चीज़ ने 7 दिन इदा मैनू 7 सालां वांगू लंघे मैं 7 दिन सुता नहीं कदों वो दिन आवे क्योंकि मैं भी बचपन तो 10वें पातशाह का पाठक सी मैनू भी 5वें 6वें 5-6 साल तो मैं 10वें पातशाह दर्शन दे मैं क्या ये तो मैनू महाराज इस बहाने लियाए आ बेनती भी मैनू दिखालन नूं कीती है मन च मेरे यही भावना तो चलो रात नूं सानू जब 12-1 बज गए उत्थे ही कदी थले कदी उत्ते कदी थले बहुत प्यार किया सानू तकरीबन 2 बज गए रात के तड़के दे तो बाबा जी बाथरूम गए मेरा जो फ्रेंड है अमर मैं कहना चंगा यार बाबा चिंबड़िया छड़दा ही नहीं आपां नूं कहंदा वो मैं क्या कमलिया दुनिया दर्शनां नूं तरसदी आ वो आपां नूं नहीं जाण दिंदे मैं कहा टिकिया रह कहंदा यार तेरी भाभी ने सवेरे इंडिया नूं जाना आप चढ़ाने जाना मैं क्या मैं सीधा ही जाके चढ़ायागा पतंदरा ऐ नहीं बोलीदा हुंदा मैं क्या तेन तू साधु की किसी की संगत ही नहीं की तेन पता ही कख नहीं मैं क्या आराम ना टिकया रह मैं थोड़ी जिहा झटका दिता बाबा जी आए बाथरूम चो मैनू कहते यार तेरा फ्रेंड जिहड़ा आ वो काला पिया आ इंडिया जाण नूं मैं क्या कोई नहीं मारे ये ना इहदी वाइफ ने सवेरे जाना आ इंडिया नूं उहदे करके थोड़ा काल करदा पर दैट्स ओके पे वो मैं कहा जो आनंद आ रहा जो तुसी महाराज दे कौतक परमात्मा दीयां गल्लां करी मैं कहा साधुआं दी संगत नहीं बाहली कीती उस इनू वाला है नहीं पर वो दिल दा बहुत वधिया है जी कहंदे चल कोई नहीं कहंदे चल यार अद्धा क घंटा होर वे लो मेरा दिल नहीं रजिया
चलो सानू 2:30 बजे छुट्टी देती। मैं बाहला लम्मा नहीं जाता, की गल्लां होईयां। फिर उदों बाद हफ्ता भर नहीं मैं सुता। कदों दिन आवे, चलो आ गया वो वीकेंड, मैं बह गया, मेरी निगाह दरवाजे कदों आ जाए, कदों जानू आ गया, चाह चढ़ गया। मैं क्या कौतक क्यों कहते सी ना कुछ दिन चाहूगा, फिर अगले हफ्ते आके सानू दसना। चलो आ गए, बेनतियां शुरू हो गई। जो बेनतियां शुरू हुई तो जो उन्होंने वारी आई तो कहते हाँ भाई, वो 5-6 साल का बच्चा सी उन्होंने, तो वो कहते जी इनू बहुत झोला झोला दीदा आ, 6-7 फुट तो ही ठीक दीदा, उदू बाद नहीं इनू दीदा बहुत झोला। तो 12-13 फुट के पिछे कंध के नाल ना गुरुआं दे सरूप सी लगे। तो बाबा जी कहते भाई सिखा तू पिछले हफ्ते नहीं सी आया? कहना हाँ जी। कहते टूई किदां तेरी? कहना जी बिल्कुल ठीक है। कहते 10वें पातशाह महाराज ने दर्शन दिते? कहता हाँ जी महाराज दिते। कहते उन्होंने कलगी तो लिशकारा पिया? कहते जी पिया। कहते भाई सिखा फर्ज तो तेरा ये बनता सी भी आन के पहला 10वें पातशाह महाराज का धन्नवाद करदा, महाराज तुसीं मेरा गुनाह माफ़ कर दिता। फिर बेनती करदा बस दस ओके। कहते असीं भुल्लण हारे, वो तो बख्शैंदे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कहता जी मेरे तो गलती हो गई। चलो कहते कोई नहीं। कहते हाँ बेटा, कहते वो तेन स्वरूप दिया? कहते जी ऊँ पता है पर इधर मैं पछाण नहीं सकता, एड्डी दूर नहीं मैनू दसदा। कहते अच्छा। कहते चंगा साढ़े नेत्राल देख। नेत्राल देखा, मैं 20-25 सेकंड देखा। कहते हुण देख। चलो देखा तो कहना हाँ जी वो गुरु नानक देव महाराज, वो कृष्ण महाराज, वो 10वें पातशाह महाराज सारे देखा। सो कहने तो भाव है कि गुरु रब सारा कुछ कर सकता जे साडा यकीन आ, शरधा है। क्यों गुरु ये चीज़ां करता है, कौतक क्यों वरताउंदा है? वड्डे महाराज यही क्या करते सी, कहते असीं तां बख्शिशां करदे जिवें किसी बच्चे नूं स्कूले पाउणा होवे तां उहनूं आपां कैंडियां जां चॉकलेट दा लालच दिंदे जां खिडौणे दा भी तू स्कूले जा, तेनों आ जिद्दां बाबा फरीद जी है उहदी माता ने शक्कर दी उन्होंने लालच दिता भी इबादत कर, तेनों रब वो कहते फेक ही मिलू, कहते शक्कर मिलूगी। वो फिर उन्होंने पीढ़ी थले शक्कर रख देंदे सीगे। कहते ये जिहड़ा असीं किसी नूं बेलादे नूं लादां बख्श दिंदे आ, किसी नूं तंदरुस्ती देती है कि नहीं, चलो किसी बेले बेले नूं कहते हुण सुखदेव दी विच ही गल कह लो भी महाराज कहते एक होर भी आए, वो भी आन के कहते भी महाराज साडा बच्चा मर गया, वो किते पता नहीं कित्थे सीगा उन्हां दा, है नहीं बाहरले किसी कंट्री च। महाराज कहते यार ऐ ना करिया करो। ठीक है जिहड़ा अफसर हुंदा है ना, वो नौकरी करदा करदा एक दो नजायज़ काम भी कर सकदा, किसी ते तरस आ गया गरीब ते कहड़ा चल कोई नहीं जरे नजायज़ भी करदा, पर नजायज़ थोड़ो सारे कर सकदी आ। ये फिर रब की मर्यादा, इदा तो सारे मर्यादा इत्थे लई आउणगे भी वो तो रब की मर्यादा। हाँ किते वेला बन जा, किते गरीब आ कोई बहाना बन गया, किते बख्शिश कर दी, पर ये काम ना करिया करो। असीं तां बख्शिशां करदे आ कि तुहानूं रब दे बारे पता लग जाए कि रब सब कुछ कर सकदा है, कहते तां असीं बख्शिशां करदे आ। सो कहण तो भाव है भी असीं रब नूं दुनियावी चीज़ां लई नहीं याद करना। ये तो शुरुआत है, जिद्दां आपां स्कूले लगण लई कैंडियां मिल गईयां मिल गईयां, मुड़ के जे सारी उम्र उही मंगा ही मंगी जाने आ, फिर तां कैंडियां वाले ही आ, फिर रब की प्राप्ति नहीं होनी। सो इसलिए असीं बंदगी रब वल नूं तुरना आ। संत महापुरुष ये रब नाल जोड़न लई आउंदे आ। बख्शियां तां चलो अपने गुरुआं ने भी, माता सुलखणी ने उन्हें एक मंगिया सीगा, वो 7 बख्श दिते, जां होर बेअंत चीज़ां हैगियां है कि नहीं। 6वें पातशाह महाराज का अवतार 5वें पातशाह भी कर ही सकते, पर सानू दसन लई वो आप नहीं रब तो मंगते, अपने सेवकां नूं बाबा बुढ़ा जी तो भी भाई उन्होंने को जाओ, माता गंगा जी उन्होंने को जाके बेनती की तो उन्होंने आशीर्वाद दिता कि ऐसा गुरु जोधा होगा जिहड़ा जिद्दां बिजली चमकी सी उदों, कहते इदां उहदी किरपान युद्ध दे विच चमकूगी। तो
ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਾਫ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਗੰਢੇ ਨਾ, ਅਚਾਰ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇਈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਖਾਣੇ ਇੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਮਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੰਢਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਚੀ ਜਿਹੀ ਗੱਭੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਚੀਆਂ ਕੱਢ ਦੂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਲਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਸ਼ਕੂਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 4 ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ 4 ਹੀ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਆ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਭੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈਸਾ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਟੜਾਲ ਬੈਠਿਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਢਾਹ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਿਆ ਆ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਰੀਠੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌੜੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਹ ਕਰੇ ਆਹ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਵ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਗਿਆਨੋਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਛੋਟਾ ਆ, ਕੱਟੜ ਆ। 1984 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ।
ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਰਾਤਾ ਟਹਿ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੇਜਾਨਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਟੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਹੋਈਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਇੱਕ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਸੂਤ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੀਗਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਈਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਠੀ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਤ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50% ਮਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਤੂੰ 100% ਹੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੋੜੇ ਅੜਬ ਬੋਲੀ ਫੇਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤੂੰ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 50% ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਜਨਵਰੀ 13, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਜਾਵੋ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਏਡੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਚੋਰੀ ਜਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ ਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਪਈ, ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 13 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਧੌਣ ਵਢਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਟਾਇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਮ ਚੜਕ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਚਾਮ ਚੜਕ ਆਈ, ਉੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਾਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਅਣਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਮ ਚੜਕ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੜਦੀਆਂ ਆ। ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉੜ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੜ ਕੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ। 1 ਜਨ ਚਲਾ ਦੇਣ, 2 ਚਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਈਰਖਾ ਦਬੈਬ ਜੀ ਫਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10-20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਵੈਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਗੱਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਵੀ ਆਹ ਨਲਾਇਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਈ, ਕੁਛ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਤੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੁਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਾਮ ਚੜਕ ਆਂਗੂ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋ, ਜਾ ਮਰ ਕੇ ਚਾਮ ਚੜਕ ਬਣੂ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਚਾਮ ਚੜਕ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਿਕਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ YouTube ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਬਣਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਛੱਡੋ, ਈਰਖਾ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 40 ਦਿਨ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੋਰ ਧਾਤੀ ਬਾਉ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈ ਕਰ ਲਓ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ 30ਵੇਂ। ਜਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਰਾਗ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਾਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਲਾ ਬਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੈਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਭਗਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਰਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਢ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਰਾਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣਾ। 40 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਧੋ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਪਕਾਰ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਗਾਉਣਿਆ ਨਾ ਪਕਾਰਿਆ। ਸੋ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਖਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੋਨਾ ਆ, ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲਾ ਬਾਣਾ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਖ ਆ। ਭੇਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਲਸ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਏਅਰਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਖਾ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਛਕ ਲਾ, ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛਕ ਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੀ ਰਾੜਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਛਕ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਹਿਮ ਆ, ਭਰਮ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਔਖਦ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ
ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪੜੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਬਗਦ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋਏ ਭਲੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਨਾਮ ਛਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਛੇ ਪੜੀ ਬਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਅਬਗਦ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈਂ ਚੜ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੈਣ का तो आओ हमारे, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। फिर कान ना रख, ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ 'ਚ ਫਸੇ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੋਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਕੋ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਹ ਦਸਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਰਨੀ ਵਾਜੋ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੇਹਤ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਬਹਾਇਤ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਕੋ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਹ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਦਸਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਵਾਜੋ ਭੇਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੇ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਾਕ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝੇਕੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਆ, ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, 1-2 ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਤਾ ਆ। 22 ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੀ ਹਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, 8700 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਹਾਂ, ਮਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੰਨੇ ਲਾ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ 30-35 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਆ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੂਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਡਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਝਕੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 534 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 33 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਆ, 30 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਥਾਬਾਜ਼ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣੋ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਚੜ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਾਓ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਟੜਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਹਿਬ ਸਨਾਕਸ਼ੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੇਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਾ ਇਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਉਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਆ, ਨਾ ਸਹਿਬ ਸਨਾਕਸ਼ੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਸਹਿਬ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਚੂੰ ਕਰ ਆਜ ਹਜੇ ਹੀਲ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਗੁਜਾਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੂੰ ਕਰ ਆਜ ਹਮੇ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਾਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਫੇਰ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀਸਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗਾਡ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਨੇਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਲਯੁੱਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਰੱਥ ਅਗਨ ਕਾ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਰਦਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੱਥ ਆ, ਝੂਠ ਇਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੇ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 1-2 ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।